Good evening. First of all, I'd like to thank the Lord 안녕하십니까? for guiding 우선 us 오늘 tonight. 밤 저희를 이끄시는 And 주님께 I don't really 감사드립니다. know what to say 주교님을 because I am 비롯해 so 많은 honored 분들이 to 계신 have 영광스런 Bishop here 자리에서 and to 무엇을 have you all 어떻게 here and 말씀드려야 have the honor to 할지조차 share with you. 모르겠습니다만 Like Bishop 주교님 said, the 말씀처럼 wonders the Lord has done 주님께서 in my 제 life. 삶을 통해 And 행하신 this 놀라운 일을 나누려 합니다. not an easy 저는 job to 이런 do 일을 할 만한 because 자격이 있는 I am not 사람이 worthy to 아니기에 do that, 지금 but 이 I'm doing 자리가 it 쉽지는 for the glory of the 않습니다만 Lord. 주님의 And 영광을 위해 if anything I can 해보겠습니다. testify to 오늘 밤 제가 tonight is that I 증언하는 came here 이야기는 to tell you 저에 about 대한 Him, 것이 아니라 not to tell 주님에 you 대한 about me. 것입니다. Because about 저에 me, 대한 I have 것이라면 only a 한낱 human 한 인간의 story to 이야기에 share. But 불과하지만 everything you're gonna 오늘 hear 제 about me 증언은 is 여러분을 only going to 주님께로 lead to 오롯이 Him. 이끌어 줄 Because He 것입니다. is the one 오늘 that 밤, has to be the one 아니 tonight 언제나 and always 주님만이 우리 in our 마음의 hearts. 주인이셔야 하기 And I can 때문입니다. begin by giving 저의 you 배경과 이곳에 background of 서기까지의 이야기로 me and the 시작하겠습니다. reason I'm standing here speaking to you. You heard a little bit in the introduction. 소개에서 잠깐 I tell you that 들으셨겠지만 I was born in 저는 Colombia in 콜롬비아의 small coffee 커피를 growing 생산하는 town. 안데스산 위에 있는 작은 마을에서 All my 태어났습니다. family are coffee growers. 커피 재배를 하던 저의 친지들 Originally from 대부분은 Spain, most of them. 스페인에서 이주해온 And 카톨릭 I grew 신자들이었고 up in a large family. We were 저는 10 at 10명의 home 저희 and all of 식구뿐만 my 아니라 uncles and aunts 고모 and 삼촌들 15, 16 그리고 children. 15, So we were a 16명의 large 아이들이 있는 family. 아주 And 대가족 I 안에서 actually used to 성장했습니다. horseback to elementary school. 저는 We had a 초등학교를 lot of 말을 fun 타고 in 다녔습니다. And 아주 I grew up 재미있는 around the 어린 시절을 values 보냈죠. and 전통적인 교회의 traditions of 가치를 our church. 간직한 그곳에서 And 14살까지 lived a 행복한 very 삶을 happy 살았습니다. life and went up until I was 14 years old in my hometown. Then I moved to 14살이 되던 Bogota, 해에 저는 which is the 콜롬비아 capital of 수도인 Colombia. 보고타에 I moved there in the 보내졌습니다. 60s. I was 14 years old. And there and at that time 당시 Bogota was probably 2 보고타는 million 인구가 people. 200만 명 Today 정도였는데 it's like 8 million. 지금은 약 And I 800만 finished 명이죠. high school, 보고타에서 got 고등학교를 married 마친 when I was 후 20 years old, 20세가 채 moved to 되기 전에 Germany. 결혼과 I went to 함께 school at 독일로 the 갔습니다. University of Hamburg. I 그리고 studied 독일 arts 함부르크 and 대학에서 became an 아트를 actor 전공한 and a 후 music composer. 연기자와 My 작곡가가 two sons were 되었습니다. born there. They 현재 are 29세, 31 years old and 31세인 제 29 두 years 아들을 old. 독일에서 And I 낳았습니다. stayed there 6 years. 6년 Then I 후인 moved to the US 1977년 in 저희 1977. 가족은 미국으로 I lived 2 이주하였습니다. years in New York doing 미국 theater. 뉴욕에서 2년 Then I 동안 moved to 극장 관련 California, 일을 where I 하다가 have been since 그 then, 후 working in 현재까지 TV 살고 as an 있는 actor. 캘리포니아로 옮겼습니다. And I was signed to 이곳에서 Sony TV, Records of New 영화 York and 등에서 did 연기자로 produce a lot of records 활동하면서 and travel 뉴욕의 소니 many 음반사와 countries with the 계약을 band and 맺고 promoting music 음반을 and doing 제작하기도 that. 하고 So working 밴드를 mainly in the 결성하여 여러 entertainment 나라를 industry 다니는 all 등 of those years. 수년 동안 엔터테인먼트 Since I 분야에 left my hometown, 종사하였습니다. I 고향을 started 떠난 to 후 drift away 어릴 적 from 배운 all 교회의 the 전통과 traditions of the church, 가치로부터 멀어지기 all of the 시작했고 values I was raised with. 저희 I 세대인 embraced 60년대에 나타난 all the 여러 사상을 movements that came up 받아들이기 from my 시작했습니다. generation in the 60s. 히피, The hippies 마약, and the 동양 drugs, 철학, the 힌두 Eastern 사상 등 philosophies, all 많은 the 새로운 New Age 사상들이 schools, 저희 all 세대에 the things that came 나타났습니다. upon us. And 지금도 the 성행하는 esoteric 심령과학, sciences, the 형이상학, metaphysics, the 마법, magic. 주술 Magic 등 was the big word 이교적인 for 것들이 my 당시 generation. 유행했습니다. Still is and it's always 그런 is 것에 for 심취하게 된 people that 저는 are 결혼, Christians, but 사회, that's what 전통 등을 더 I 이상 got 중요시 involved 여기지 in. 않았는데 And 특히 I 종교나 was so 교회는 concerned 가장 about 중요하지 this 않게 that at 여겼습니다. the end 제 the 주변에 most 있는 very 히피들과 같은 significant 사람들에게 society 종교나 didn't 교회는 count 가장 and 중요하지 tradition didn't 않았습니다. count, much less church, religion. That wasn't counting in the people that I was with, all the hippies and all these things that were happening in those years. 아주 I 어릴 was very 적부터 inclined to the 음악과 arts and 예술적인 music since I 기질을 was very, 가졌던 very 저는 young. So 당시 these 유행하던 proposals 사상들에 and 몹시 those proposals 끌렸습니다. were very attractive to 음악, me. 예술, Music, 심령과학과 arts, 같은 온갖 and all 것들을 these 모두 mysterious 받아들였습니다. sciences that were coming upon us. So I 독일로 embraced 이주한 all that. 후에는 And when 점점 I 더 got 그런 to 것에 Germany, I kept 빠져들었습니다. on walking that walk. 그때 이미 And 저는 그리스도 getting deeper 교리와는 into 아주 it. 멀어져 I was far from 윤회를 믿고 understanding 있었습니다. already. I was 그만큼 already 멀리 believing 간 in 거죠. reincarnation. 그 That's 후 how far 캘리포니아로 I was 이사했을 already. 때 And then when I moved to 캘리포니아가 California, 전 세계 I 뉴에이지의 saw in 중심지라는 Northern 것을 California 아실 is the 겁니다. world's capital of 뉴에이지의 New Age. 선지자로 So all 불리우는 the prophets 사람들이 of 그곳에 New Age 모여 are 있지요. there. And then I 제게 was in that 그곳은 little 마치 작은 paradise. 파라다이스 I thought it 같았습니다. was a paradise. 저는 And I 계속 그것들을 continued 행하며 practicing all of these 그의 things. 노예가 되어 I was such a 있었습니다. slave of these things that my home was 중국과 decorated with feng 특히 shui, 일본에서 매우 because of the 강했던 동양 Noble 사상, traditions and all 지금은 Chinese 널리 퍼져 있는 traditions, very 풍수, strong in 음양에 Japan. 따라 And now 저희 wine is 집은 known 소파는 북쪽, everywhere. 침대는 And I 남쪽을 had 향해 my house 놓았고 decorated like
입구에는 거울을, 오른쪽에 있는 크리스탈을 마주보게 하는 등 우주와 천체의 힘, 에너지의 통로 같은 것들이 제 삶을 좌우하고 있었습니다. 또한 타로점, 카드점, 운명점, 촛불의 힘, 별자리점 등 모든 점성술들이 제 삶의 일부가 되어 있었습니다. 그뿐이 아니었습니다. 저희 나라 것만이 아니라 몇 년 동안 여러 나라를 다니면서 알게 된 온갖 미신을 따라하면서 그것을 게임처럼 생각했습니다. 엄청난 노예가 된 것을 알지 못했습니다. 길에서 검은 고양이를 만나면 재수가 없다고 믿고 전 세계를 다니며 미신을 받아들이는 것을 생각해 보세요. 이렇게 걸어 다니게 될 겁니다. 그의 완전한 노예가 되기 때문이죠. 모든 것이 겁나죠. 그렇게 저는 바보가 되어 있었습니다. 그런데 제 자신은 모든 것을 가졌다고 아주 쿨하다고 생각했습니다. 가장 최악이었던 것은 친지들을 방문할 때였습니다. 사탄은 아주 얕습니다. 모든 일에 성공한 저는 제가 하는 일은 모두 옳다고 여겼고 그런 일들도 모두 잘하는 거라고 생각했습니다. 카톨릭 신자인 가족과 친지, 친구들을 방문할 때면 그들은 시대에 뒤떨어지고 뭐든 잘하지 못한다고 생각했습니다. 그들에게 제가 하고 있는 것들을 권했습니다. 이리 와서 이 크리스탈을 좀 봐, 이것 좀 봐. 그들은 마치 마귀가 집에 들어온 것처럼 성호를 긋고 달아나곤 했습니다. 저는 그런 사람들을 우습게 생각했지요. 제가 떠나고 나면 그들은 매번 구마기도를 했던 것 같습니다. 지금은 저의 친척들을 볼 때마다 그때 일을 사과하곤 하지요. 제가 그 정도였습니다. 어둠 속을 걸어가면서도 가장 밝은 빛 속에 살고 있다고 느꼈습니다. 사탄은 매우 영악해서 천사의 빛을 가장합니다. 우리를 조정하여 그와 함께 가는 한 절대 눈치챌 수 없도록 만듭니다. 그토록 저는 어둠의 자녀였습니다. 그러던 1996년 형제 중 한 명이 사망하여 장례식에 참석하기 위해 콜롬비아에 가게 되었습니다. 고향에서 1시간 반 정도 떨어진 도시에서였는데 당시에 저희 어머니 그리고 누이들이 그곳에 살고 있었습니다. 그리고 2달 후에 저희 어머니가 돌아가셨습니다. 대부분 고향을 떠나 있던 제가 어머니의 마지막 2달을 함께한 것은 큰 축복이었습니다. 한편 그해 3년 전에는 제 아내가 암으로 세상을 떠났고 동생이 바하마에서 사고로 죽었으며 마지막으로 저의 아버님이 노안으로 돌아가셨습니다. 4년 동안 가족 5명을 잃은 것입니다. 곧 나누게 될 저의 신비 체험을 통해 주님께서 이 특별한 사건들에 대해 말씀하셨습니다. 주님께서는 인간의 마음이 매우 굳어져 있으므로 가까운 사람의 죽음은 죽음에 대한 고통을 느끼기 위한 것이라고 말씀하셨습니다. TV를 통해 죽음이나 세상이 산산조각 나는 것을 본다 해도 우리는 충격을 느끼지만 고통을 느끼지는 못합니다. 그러나 가까운 가족이 죽었을 때 은총을 갖게 된다고 주님께서 말씀하셨습니다. 간접적으로 자신의 죽음과 하느님과의 관계를 생각하는 계기가 되는 그것이 사실 은총인 것입니다. 집안에서 말썽이 많았던 사람도 어머니의 장례식에 참석하여 평생 괴롭히던 형제 자매와 화해할 기회를 갖는 등 모든 사람들이 각기 다른 은총을 받습니다. 우리는 자신이 죽는다는 것을 잊고 살아가지만 관에 누워있는 사람을 보면서 나도 죽을 것이지 하며 현실로 받아들이게 됩니다. 그러나 제 경우에는 아무런 은총을 받지 못했습니다. 윤회를 믿고 있었기 때문입니다. 이 육체 안에서 오직 한 번의 삶의 기회가 있다는 것을 아는 그리스도인으로서의 은총을 거부한 것입니다. 어리석은 사상들로 오염되어 있던 저는 가족들이 윤회할 것으로 생각했습니다. 그들을 떠나 보내며 관계를 잘라냄으로써 그리스도 안에서 하나이며 한 가족이라는 아름다운 진리를 잃어버린 것입니다. 우리는 죽지 않고 계속 살 것입니다. 하느님께서 예수님을 통해 우리에게 생명을 주셨는데 저는 그 진리를 잃어버린 것입니다. 매우 슬픈 일이죠. 그 후 저는 캘리포니아로 돌아갔다가 누이들과 함께 크리스마스를 지내기 위해 1년 후에 다시 콜롬비아를 방문했습니다.
다음 차례는 자신일 거라고 생각하는 제 누이가 있었습니다. 4년 동안 6, 7개월 간격으로 가족의 죽음을 보았던 우리는 서로를 볼 때마다 다음은 누구일까를 생각하곤 했습니다. 심한 기침이라도 하면 그일지도 모른다고 생각했습니다. 그런데 병이 있던 한 누이가 자신이 다음 차례라고 생각하고 있었습니다. 그 누이가 저에게 아기 예수님에게 드리는 9일 기도에 참석하기 위해 함께 성당에 가자고 제안했습니다. 콜롬비아에서는 이 9일 기도의 신심이 잘 지켜지고 있습니다. 모든 가톨릭 지역에서 지켜지던 이 신심이 지금은 많이 사라졌지만 콜롬비아나 필리핀과 같은 몇몇 나라에서 지금도 지켜지고 있죠. 저는 가는 곳마다 이 아름다운 신심을 전하고 있습니다. 이 신심은 온 가족이 함께 모이게 합니다. 12월 16일에 시작하여 예수님이 탄생하시는 24일에 마치는 이 9일 기도 동안 아이들과 함께 온 가족이 모여 기도합니다. 마지막 날 비로소 말구유 위에 아기 예수님이 놓여지면 신자들은 매일 밤 아이들을 데려와 아기 예수님을 뵙게 하고 함께 찬양합니다. 참으로 아름다운 신심입니다. 그날 밤 제가 성당에 간 것은 교회나 아기 예수님에 관한 것을 믿어서가 아니었습니다. 제 안에는 영적인 모든 것이 혼합되어 있었기에 뭐든 개의치 않았습니다. 그날은 그저 누나와 동행해 주려 했습니다. 9일 기도에 대해 소개하던 신부님은 이 9일 기도를 하면 아기 예수님으로부터 은총을 받을 수 있다고 설명했습니다. 저는 좋은 기회네. 이 아기로부터 뭔가 얻어내자고 생각하며 누이에게 물었습니다. 이 아기가 얼마나 기적을 일으키는데? 누이로부터 온갖 기적 이야기를 들으며 저는 제 삶을 변화시켜 달라고 부탁해야겠다고 생각했습니다. 그러나 여러분이 지금 보고 계신 제 모습을 말한 것이 아니었습니다. 완전히 다른 계획이었죠. 누이에게도 말하지 않았던 아기 예수님과 저만의 이야기는 많은 돈을 가지고 은퇴하여 전에 보았던 인도네시아 섬에 가서 최소한 3명의 여자들에게 둘러싸여 왕처럼 마지막 생애를 살게 해달라는 것이었습니다. 다신론자다운 기도지요. 그 정도로 저는 길을 잃고 있었습니다. 그것이 하느님께 드린 기도였다니 상상이 가시겠지요. 그것을 모르는 제 누이는 내내 믿음을 가지고 해야 한다고 말하였고 저는 물론이지 알았어 하고 대답했습니다. 저는 아기 예수님이 그렇게 해줄 거라고 확신하고 있었습니다. 실제로 그분은 저의 기도에 응답하셨습니다. 그러나 그분의 방법으로 말입니다. 크리스마스 날 저는 1시간 반 거리에 친지들이 살고 있는 고향 마을에서 하룻밤을 지내려고 조카 한 명과 함께 랜드크루저를 몰고 한밤중에 삼촌댁 농장으로 떠났습니다. 9일 기도를 끝내고 자정이 지난 다음날 25일이었습니다. 농장에 다가가자 문이 잠겨있기에 조카에게 내려서 문을 열라고 했습니다. 조카가 차에서 내리는 순간 갑자기 6대의 차가 숲 쪽에서 튀어나오더니 가면을 쓰고 무장을 한 사람들이 저와 조카를 포위했습니다. 그들은 저와 조카의 손을 뒤로 묶고 머리에 후드를 씌운 다음 저희 차의 뒷좌석에 태웠습니다. 곧 6대의 차가 제 차를 호위하며 빠르게 달리기 시작했습니다. 마을을 벗어나자 차가 멈추고 그들 중 4명이 저와 함께 차에서 내렸습니다. 나머지 2명은 조카를 태운 채 어디론가 가버렸습니다. 후에 그들이 그날 밤 조카와 제 차를 숲속 사탕수수 공장 근처에 버렸다는 것을 알았습니다. 조카를 해치지는 않았습니다. 그들은 가축을 묶는 로프로 제 허리를 묶고 한 사람은 앞에서 한 사람은 뒤에서 저를 잡은 채 말없이 밤새 숲속을 걸어갔습니다. 몹시 두려웠습니다. 무슨 일인지, 저를 죽이려는 건지, 차를 훔치려는 건지, 조카를 죽인 건 아닌지 많은 생각들이 오갔지만 겁에 질려 아무것도 묻지 못했습니다. 저는 두려움에 떨며 밤새 걸었습니다. 날이 밝을 무렵 저는 눈이 가리우고 손이 묶인 채로 숲속에 있는 집인 듯한 곳에 갇혔습니다. 그리고 그들은 하루 종일 어디론가 가버렸습니다. 1997년 12월 26일이었습니다. 여전히 묶여있고 보지 못하는 채로 저는 겁에 질려 감히 움직이지도 못했습니다. 밤이 되자 그들이 돌아와서 저를 다시 차 뒷좌석에 태웠습니다. 그들의 대화를 듣고 군과 경찰이 저를 찾고 있다는 것을 알았습니다. 그 이유로 저를 다른 곳에 숨기려는 것이었습니다.
차는 한참을 달렸습니다. 그리고 차에서 내려 어디론가 오랫동안 걸어갔습니다. 습기와 정글에서 들을 수 있는 동물과 새소리로 깊은 정글임을 알 수 있었습니다. 저는 다시 공포에 떨며 걸었습니다. 그들은 가끔 서로 속삭일 뿐 거의 아무 말도 하지 않았기에 상황을 전혀 알 수 없었습니다. 한참을 걸어간 후에 그들은 제 눈을 풀고 저를 숨길 곳을 보여주었습니다. 제 앞에 낮은 언덕 위로 동물들의 습격으로 형체만 남은 집이 동굴처럼 된 곳이 있었습니다. 그들은 다시 제 눈을 가리고 언덕을 올라가서 저를 그곳에 밀어 넣었습니다. 그곳에 넘어지면서 이에 뭔가 날고 있는 것이 가득 차 있는 것을 느꼈는데 곧 박쥐라는 것을 알 수 있었습니다. 바닥에는 박쥐의 배설물들이 가득한 것도 느껴졌고 그 배설물로부터 온갖 벌레들이 제 옷 속으로 기어들어와 여기저기를 물어댔습니다. 저는 이 납치 사건과 동굴에 대한 소름 끼치는 이야기를 끝도 없이 할 수 있습니다. 그러나 제가 이 동굴에 대해 이야기하는 오직 한 가지 이유는 주님께서 바로 이곳에서 저를 부르셨다는 것입니다. 지금은 주님께 이렇게 말씀드리죠. 차라리 캘리포니아 고속도로에서 저를 부르시지 그러셨어요. 주님은 정말 유머 감각이 있으십니다. 제가 정신 차리도록 부르려면 그 방법이어야 했을 겁니다. 처음 이틀 동안 그들은 하루에 한 번씩 먹을 것을 가지고 왔지만 저는 먹지 않았습니다. 차라리 죽고만 싶었기 때문이죠. 여러분도 저처럼 그 동굴에 잠시라도 있게 된다면 분명히 죽고 싶었을 것입니다. 도저히 현실이라고 믿을 수 없는 두려운 일이었으니까요. 악몽을 꾸고 있으니 언제라도 깨어날 것이라고 생각했지만 그 상황은 끝이 나지 않았습니다. 셋째 날이 되자 저는 탈수되어 거의 죽어가는 것 같았습니다. 그런데 제 안에서 한 가닥 희망이 꿈틀거렸습니다. 어쩌면 도망칠 수 있을지도 모른다고 생각한 것입니다. 저는 크게 소리를 질렀습니다. 그러자 누가 와서 제 다리를 잡고 동굴 밖으로 끌어내고서 후드를 벗겼습니다. 시야가 정상적으로 회복되기까지 시간이 걸렸습니다. 동굴에 있던 내내 눈이 가려져 있었고 눈꺼풀은 벌레에게 물려 부어 있었습니다. 시력이 조금 회복되었을 때 해가 지고 있다는 것을 알았습니다. 석양 빛이 동굴을 비추고 있었는데 동굴 안을 본 순간 총에 맞아 죽는 한이 있어도 도망치고 싶었습니다. 동굴 안에는 모든 곳에 거미줄이 커튼처럼 쳐져 있었고 커다란 거미가 매달려 있는 것도 보였습니다. 그저 도망치고만 싶었습니다. 죽어도 그 안으로 들어가고 싶지 않았습니다. 그런데 문제는 제대로 설 수조차 없다는 것이었습니다. 묶여있던 제 몸은 피순환이 엉망이 되어 도망치고 싶어도 시도조차 불가능했습니다. 저는 다시 눈이 가려진 채로 동굴 안으로 밀어 넣어졌습니다. 그리고 그 후 16일 동안 동굴 안에 있었습니다. 하루에 한 번씩 갖다주는 음식도 먹기 시작했습니다. 무엇을 먹었는지 말씀드리고 싶지도 않습니다만 어쨌든 먹기 시작했고 기력을 찾으려 노력했습니다. 몸을 많이 움직일 수도 없었습니다. 몸을 움직이면 동굴 안에 있는 온갖 동물들이 놀라서 동굴은 금세 아수라장 지옥으로 변했거든요. 그래서 아주 조심하며 움직여야 했습니다. 저는 날짜를 세고 있었는데 21일 이후에는 모두 잊어버렸습니다. 15일째 되던 날 그들이 저를 밖으로 끌어내었을 때 저는 많은 게릴라들 가운데 둘러싸여 있었습니다. 그들 모두 군복을 입고 있었지만 군인이 아님을 알 수 있었습니다. 대략 14살에서 21살쯤 보였는데 그중 한 명이 자신이 대장이라고 했습니다. 그는 대략 30세쯤 되어 보였습니다. 그는 젊은이들 주위를 돌면서 큰 제스처를 써가며 말했습니다. 그는 저에게 상당히 많은 몸값을 지불해야 한다고 했습니다. 저에겐 그만한 돈이 없었지만 몇 년 동안 제가 TV나 영화에 나오는 것을 보고 제게 큰 돈이 있다고 생각한 것입니다. 아시다시피 콜롬비아는 거의 55년 동안 심각한 게릴라 문제가 있습니다. 빨리 나아져야 할 텐데 갈수록 심해지고 있죠. 그들은 스스로 이상주의자라고 주장하지만 일반 범죄자들과 다를 바 없습니다. 그들과 살아본 저는 그들이 일반적인 도둑에 지나지 않음을 알고 있습니다. 그리고 무엇보다도 살인과 같은 끔찍한 일들을 저지르고 있었습니다.
그날 대장이라는 자는 저의 누이들의 이름과 주소를 보여주며 제가 도망하거나 몸값을 지불하지 않으면 제 누이들을 죽이겠다고 협박했습니다. 그뿐 아니라 저를 데려온 6명이 저를 그들에게 팔아 넘겼다고 했습니다. 두 그룹이 저를 두고 물건처럼 거래하면서 첫 그룹은 저를 가둔 채 게릴라들을 기다리고 있었던 것입니다. 그런데 이틀째 오기로 했던 게릴라들이 15일째가 되어서야 나타난 것입니다. 그 이야기를 하고 나서 그는 팔아넘긴 자들의 조건은 제가 그들의 얼굴을 알고 있으므로 몸값을 받는 대로 저를 죽이는 것이라는 말을 덧붙였습니다. 제가 사형 선고를 받은 것입니다. 그리고 그는 저에게 동굴로 돌아가라고 명령했고 그들은 다시 저의 눈을 가리고 대신 이번에는 손을 앞으로 묶고 동굴 안으로 들어가게 했습니다. 저를 팔아넘긴 6명이 떠나가자 이번엔 게릴라들이 저를 지켰습니다. 이렇게 말씀드리죠. 처음 15일 동안 얼마나 끔찍하고 무서웠겠습니까? 그런데 그날 밤은 가장 무서운 밤이었습니다. 도망칠 희망은 전혀 없었고 아무도 찾을 수 없는 정글에서 죽임을 당하고 묻힐 것이며 돌아오지 않는 저를 기다릴 아들들을 생각하며 마음이 아팠습니다. 고향을 떠나 살던 제가 고향에서 납치되어 정글에서 죽는다는 것이 아이러니했습니다. 제 내면은 이미 죽은 것과 다름없었습니다. 그러자 제 안에서 저를 지탱해 줄 수 있는 무언가를 찾기 위해 애를 썼습니다. 동양 철학과 같은 제가 그동안 해왔던 힘이 있다고 생각해온 점성술, 마법, 심령술, 메타볼릭, 점성 차트, 크리스탈 리딩 등 제가 아는 모든 것을 붙들려 했습니다. 33년 동안 교회와 하느님을 떠나 대죄 중에서 살며 저는 더 이상 죄라는 것을 믿지 않았습니다. 그런 것은 존재하지 않는다고 생각했습니다. 저는 작은 왕국의 왕이었고 모든 세상이 저의 종이었습니다. 자만심이라는 빌딩을 지어놓고 있었던 것입니다. 하느님을 떠난 모든 사람들이 그렇다고 저는 생각합니다. 그러나 그 순간 작은 왕국, 작은 왕은 잿더미로 변하고 말았습니다. 제 자신이 아무것도 아니었고 남은 것은 아무것도 없었습니다. 저를 지탱해 줄 수 있는 것이 제 안에 아무것도 없었습니다. 그러자 저는 어린 시절의 교회, 학교, 집에서 배운 기도를 생각해내려 했습니다. 하지만 주의 기도조차 생각나지 않았습니다. 아무것도 기억나지 않았습니다. 저는 크게 낙심했습니다. 허망했습니다. 사람들은 자신이 바닥에 떨어졌다고 말합니다. 그러나 저는 바닥보다 더 아래에 있었습니다. 그런데 믿으실지 모르겠지만 그 순간에 바로 하느님이 계십니다. 그 순간 저는 주님의 신비 체험을 하기 시작했습니다. 그것이 하느님으로부터 온 것이라고는 생각조차 못했습니다. 제가 여러분과 첫째로 나누고 싶은 체험은 양심 조명, 일루머네이션 오브 칸셔스라고 불리는 것입니다. 그것으로 인해 어떤 사람은 저를 어리석게 생각하기도 하고 또 어떤 사람들은 제 케이스를 연구하려고도 합니다만 저는 그에 대해 잘 모릅니다. 그것을 어떻게 설명해야 하는지 모릅니다. 여러분이 직접 그 의미를 생각해 보십시오. 저는 깨어 있고 의식이 있는 상태에서 갑자기 제 온 생애를 보기 시작했는데 다시 제 삶을 살고 있었습니다. 우선 제가 태어난 집의 안뜰에 있는 약 3살의 저를 보았습니다. 손에는 막대기를 들고 세발 자전거를 타고 있었습니다. 제가 태어난 집은 다른 남미 집들처럼 집 안에 있는 뜰에서 화초들을 키웠습니다. 3살의 저는 안뜰을 빠르게 돌며 막대기로 화초들을 망가뜨리고 있었습니다. 그리고 가정부 같은 사람이 저를 야단치는 소리를 들었습니다. 왜 제 자신의 삶을 보고 있는지 이해할 수 없었던 저는 몹시 놀라고 두려웠습니다. 어쩌면 무엇인가 물린 독으로 인한 환각 상태일지도 모르고 끔찍한 상황으로 인해 제가 미친 건지도 모른다고 생각했습니다. 그리고 어머니가 3시간 동안 무화경에 계시다가 돌아가신 것이 생각났습니다. 그때 어머니는 전 생애를 말씀하시고 나서 돌아가셨습니다. 그래서 저도 어머니처럼 죽고 있다고 생각했습니다. 그런데 내면 깊은 곳에서는 다른 것을 말하고 있었습니다. 하지만 듣고 싶지 않았습니다. 너무도 신비롭고
깊고 엄청난 것이어서 대면하고 싶지 않았습니다. 저는 계속 이 상황을 이성적으로 이해하려고 노력했습니다. 그러면서 계속 저의 생애를 보았습니다. 약 11살이나 12살쯤에 이르렀을 때 저는 엄청난 고통의 상태로 들어갔습니다. 생전 처음으로 죄의 고통을 느꼈기 때문이었습니다. 저는 14살 전까지는 고백 성사를 보았습니다. 아마 고백 성사를 보기 전에 통회했었을 겁니다. 그랬는지 정확하게 기억은 나지 않지만 확실히 기억하는 것은 죄에 대한 고통을 느낀 적은 없다는 것입니다. 그런 건 제가 경험한 적이 없습니다. 그 고통은 저의 영혼과 마음에 엄청나게 깊은 것이어서 절대 설명이 불가능합니다. 겨우 11살, 12살에 지은 죄에 대한 고통이었는데 말입니다. 그렇다면 그 다음 18살, 20살, 30살, 제가 거친 고통을 상상해 보십시오. 저는 당시 47세였습니다. 저의 영혼이 겪은 그 고통을 여러분에게 표현할 방법이 없습니다. 대죄 중에 있는 사람이 저와 같은 체험을 하게 되면 죽을 수도 있다고 알고 있습니다. 그런 체험을 하면서 죽는 사람이 있다고 합니다. 그 다음에는 어떻게 된 일인지 잘 모릅니다. 그건 주님을 다시 뵐 때까지 모를 것입니다. 기절한 건지, 죽은 건지, 잠에 빠졌는지 알 수 없지만 확실한 건 주님과 함께 있는 환시 안에 제가 있었다는 겁니다. 환시 안에 있을 때 저는 더 이상 깨어있거나 의식이 있지 않았습니다. 어느 순간 제 얼굴이 풀밭을 향하고 있다는 걸 깨달았습니다. 한쪽에는 멀리 산 위에 빛을 내는 작은 도시가 보였는데 그런 빛은 살면서 본 적이 없었습니다. 그리고 반대 방향으로 한쪽 끝에 동굴 안에 있는 제 몸을 볼 수 있었습니다. 처음 제게 든 생각은 내가 죽었구나 였습니다. 그런데 재미있는 것은 생전 처음으로 정말 살아있다는 느낌을 가졌다는 것입니다. 홀가분함, 기쁨, 그리고 그동안의 모든 근심과 고통, 두려움 등의 모든 것으로부터 해방감을 느꼈습니다. 살면서 한 번도 느껴본 적이 없는 기쁨의 상태로 정말 살아있다는 느낌을 처음으로 느껴보았습니다. 동굴에 있는 제 몸, 아니 그 근처에 조차 가고 싶지 않았습니다. 바로 그 순간 제 안에서 주님의 목소리를 듣기 시작했습니다. 제가 들은 그 목소리의 아름다움은 어떤 방법으로도 표현할 길이 없습니다. 주님께 드리는 모든 찬미 소리를 모아 놓아도 그 아름다움에 비할 수 없다고 저는 항상 말하곤 합니다. 그 목소리는 제 안으로부터 그리고 모든 곳으로부터 나오는 듯 했습니다. 철학서나 시 등을 읽어보면 하느님이 꽃을 통해, 물을 통해, 나무를 통해, 우리 자신을 통해 말씀하신다고 하지 않습니까? 그러나 그것은 실제와 비교가 안 됩니다. 거대한, 아주 거대한 사랑, 자비, 긍휼, 우리의 상상을 초월하는 그 모든 현존입니다. 그런데 바로 그 순간 제가 누구인지를 깨닫고 저는 너무도 두려운 수치심을 느끼는 상태가 되었습니다. 자신이 가장 끔찍한 대죄 중에 있음을 발견한 것입니다. 그러자 주님의 목소리를 도저히 참을 수가 없었습니다. 제 자신이 너무도 불결하여 그토록 아름다운 목소리를 감당할 수 없었던 것입니다. 그리고 처음으로 지옥을 깨달았습니다. 저는 언제나 지옥이 존재하지 않는다고 논쟁을 하곤 했습니다. 대죄 중에 있는 사람이 논쟁을 벌일 때 우선 지옥의 존재를 부정하는 것을 아실 겁니다. 자신을 합리화하려는 것이죠. 그렇지 않다면 자신을 바꾸어야 하니까요. 저 역시 지옥은 없다라는 것을 선택했고 그에 대해 모든 사람과 논쟁했었습니다. 그런데 제가 이 환시에서 처음 깨닫게 된 것은 지옥이었습니다. 이유를 말씀드리죠. 수치심에는 거룩한 수치심이 있습니다. 거룩한 수치심은 잘못을 깨닫게 하고 회개로 이끌어줍니다. 그러나 자만심, 이기심이라고 불리우는 또 다른 수치심이 있습니다. 그것이 제가 가진 수치심이었습니다. 내가 어떤지 깨닫고 너무도 수치스러웠기 때문입니다. 사랑과 동정심, 용서로 가득한 놀랍도록 아름다운 존재 앞에서 수치심으로 인해 그 자비를 받아들일 수가 없었습니다. 제가 점점 더 수치심을 느낄수록 주님의 자비는 더욱 더 커졌습니다. 저의 수치심과 주님의 자비가 마치 심포니 연주를 하듯 했습니다. 그리고 제가 수치심 안으로 잠기려 하자 주님께서 저를 잡으셨습니다. 그때 저는 깨달았습니다.
저처럼 대죄 중에 죽은 사람이 가장 먼저 하는 행위는 자신을 받아들이지 못하는 것입니다. 죄의식과 후회로 자기 자신을 미워하기 시작하면서 적인 사탄의 존재를 깨닫습니다. 그리고 사탄이 자신의 파트너임을 깨닫고 그 사탄도 미워합니다. 그리고 결국 하느님까지 증오하기에 이릅니다. 그리고는 자신을 영원한 어둠 속에 가둡니다. 그것이 바로 제가 체험한 지옥에 대한 정확한 표현입니다. 그 모든 것이 자만심, 이기심, 허영 등 때문이며 자기중심으로만 살면서 결코 사랑한 적이 없었기 때문입니다. 사랑한 적이 없다면 사랑이신 주님의 자비를 받아들일 수 없습니다. 주님께서는 비유로 설명해 주셨습니다. 3, 4일 동안 굶은 사람에게 죽 한 그릇을 준다 해도 먹지도 못하고 쓰러질 것 같지요. 영혼이 육체를 떠났을 때 일어나는 일이 그것입니다. 사는 동안 영혼을 살찌우지 않고 영양실조에 걸린 채로 내버려 둔다면 하느님의 빛이 왔을 때 쓰러지고 맙니다. 어둠 안으로 기어가게 됩니다. 빛을 향해 가본 적이 없었으므로 빛을 받아 들일 수 없기 때문입니다. 결국 지옥은 자신이 스스로 가는 것입니다. 주님은 오직 우리의 구원만을 원하십니다. 천국에서는 오직 우리의 구원만을 바랍니다. 오늘 밤 제가 증언하는 모든 것은 하느님의 자비에 대한 것입니다. 우리가 상상조차 해본 적이 없는 자비입니다. 우리에게 가장 큰 적은 자신입니다. 제가 그곳에서 체험한 것이 바로 자신으로부터 구원되어야 한다는 것이었습니다. 사탄이여, 사탄은 파트너일 뿐입니다. 사탄은 많은 유혹으로 다가오지만 자유의지를 가지고 사탄을 선택하고 내라고 사만으로 받아들인 것은 자신입니다. 그러므로 자신이 가장 큰 적입니다. 주님 앞에 섰을 때 주님은 오직 우리를 우리 자신으로부터 구원하려 하십니다. 적의 압력으로부터 구해내려 하시지요. 제가 겪은 것이 그것입니다. 주님께서 저에게 몇 주 동안 말씀드려도 부족할 만큼 많은 것을 말씀해 주셨습니다. 그중 하나가 인류에 관한 것입니다. 주님께서는 우리가 가장 어두운 시기 중 한 시기에 살고 있다고 하셨습니다. 영적인 이야기입니다. 제가 수치심의 상태로 들어갈수록 주님께서 더욱 자비로워지신 것처럼 이 세상도 물질적으로 변해 영적으로 몹시 어두워졌지만 주님께서는 더욱 밝아지고 있다고 하셨습니다. 주님은 자비로우시기 때문입니다. 그분은 우리를 버리지 않으려 하십니다. 그럼에도 우리는 그 사랑을 이해하지 못합니다. 지금 주님은 그 어느 때보다도 빛을 내고 계심으로 하느님께 순종하는 사람들은 가장 아름다운 한 시기를 지나고 있다고 하셨습니다. 또한 지옥으로 향하는 영혼들에게는 지금보다 더 위험한 적이 없었다고 하셨습니다. 이 육체 안에 살며 성인이 될 수 있는 지금보다 더 좋은 기회가 없다고 하셨습니다. 주님께서 영혼의 경제와 같은 것을 말씀하셨는데 지금 세상 사람들은 모든 은총을 저버리고 있지만 빛을 향해 가는 사람들이 그 버려진 은총을 다 받고 있습니다. 주님께서 어두움에 있는 한 가정의 예를 말씀하셨습니다. 가족 중 한 사람이 회개하여 하느님께 가까이 간다면 나머지 가족도 버린 은총을 다시 되찾게 될 것이라고 하셨습니다. 주님께서는 이렇게 말씀하시지요. 내 자신을 구원하여라. 그러면 너와 내 집이 구원을 받을 것이다. 주님께 다가간 사람이 은총을 되찾아 등불이 되어 나머지 가족을 이끌 것이기 때문입니다. 주님은 항상 우리에게 성인이 되어라 라고 하십니다. 사람들은 하느님이 내게 무엇을 원하는지 모르겠어 라고 말합니다. 그 답은 제가 주님으로부터 배웠고 주님께서 원하시는 것은 오직 성인이 되는 것입니다. 우리는 가족을 회개시키고 세상을 바꾸기 위해 많은 걱정을 합니다. 방법은 자신이 성인이 되는 것뿐입니다. 그렇지 않으면 영혼을 잃은 많은 무리에 속하게 될 뿐입니다. 천국으로 갈 수 있는 길은 성인이 되는 것뿐입니다. 주님께서는 우리가 가장 기본적인 걸 잊고 있다고 하셨습니다. 천국은 우리가 성인이 되어야만 갈 수 있습니다. 그러므로 지옥에 가지 않는 한 의지와 상관없이 연옥을 통해 성인이 되는 것보다 자유의지로 이 삶에서 성인이 되어 천국에 가는 것이 좋을 것입니다. 나는 성인이 되기로 했어 라고 하면 요즘 사람들은 모두 웃겠죠.
성인전을 보면서 마치 예개인을 본 것처럼 말합니다. 그러나 우리 모두가 소와 데레사처럼 작은 꽃이 되어야 하고 그 모든 성인들처럼 되어야 합니다. 그들만큼 높은 단계까지 가지 못한다 해도 우리도 성인이 될 수 있습니다. 성 아우스팅이 말한 것처럼 왜 나라고 안 됩니까? 그것이 우리의 목표이고 주님께서 그것을 원하십니다. 주님께서 지금만큼 성인이 될 수 있는 좋은 기회가 없다고 하셨습니다. 우리는 두 가지 피조물로서 태어났습니다. 하나는 영혼으로 불리우는 영과 몸으로 불리우는 육입니다. 둘 다 자라지만 하나는 자라서 죽고 하나는 자라서 영원히 삽니다. 하느님의 비단이면 사탄의 어두움 안에서 영원히 살게 될 것입니다. 지금 이 세상은 어떤지 아십니까? 온 세상이 오직 육체만 걱정하며 죽어버릴 피조물을 살찌우느라 여념이 없습니다. 하느님에게 믿음을 둘 때 이 육체는 보물을 담는 질 그릇이 되지만 잘못 사용하면 사탄이 죄라는 배설물을 버리는 오물통이 될 수도 있습니다. 주님께서 주신 이 아름다운 육체로 곧바로 천국으로 갈 수도 있습니다. 이 육체가 얼마나 소중한지 아십니까? 하느님께서 주신 것 중에 가장 아름다운 도구이며 그릇입니다. 그러나 잘못 사용하면 악몽 같은 삶으로 바꾸어 결국 영원한 멸망에 이를 수도 있습니다. 이 삶 안에서 성패가 갈림으로 이 삶은 구원을 위한 것입니다. 깨어있지 않으면 사탄이 영원한 삶은 죽은 후에 시작되는 것이라고 믿게 만듭니다. 그러나 영원한 삶은 어머니의 모태에서부터 시작됩니다. 지금 우리는 영원 안에 서 있습니다. 우리의 모든 행동이 영원한 삶에 영향을 줍니다. 주님께서는 이 세상이 영양실조 영혼들로 가득 차 있다고 하셨습니다. 그들은 자신의 육체를 키우는 데만 관심이 있어 영혼에 있는 영을 느끼지 못합니다. 영양실조에 걸린 영혼들은 사랑할 줄 모르고 동정심이라고는 없습니다. 용서할 줄 모르고 자기 중심적이며 자신만을 사랑합니다. 그런 영혼이 죽음을 맞으면 하느님의 사랑을 받아들이지 못합니다. 주님께서는 우리가 깨달아야 할 것이 있다고 하셨습니다. 천국, 연옥, 지옥, 그리고 이 물질 세상이 영원 안에 동시에 존재한다는 것입니다. 우리는 원죄로 인해 영에 대해 눈이 가려져 그것을 들을 수 없고 볼 수 없습니다. 그러나 참신앙은 영적인 세계가 실제함을 믿는 것입니다. 하느님께서 그 신앙을 우리에게 주셨고 우리는 그것을 믿습니다. 예수님께서 토마에게 보지 않고도 믿는 자는 행복하다 하셨죠. 보지 않고도 믿는 것은 가장 큰 은총입니다. 영적인 세계가 사실임을 믿는다면 다음을 이해해야 합니다. 여러분 중에 오늘 자정에 살아있을 것을 확신하는 사람 손들어 보라고 하면 없을 것입니다. 어쩌면 있을 수도 있지만 그가 오늘 밤 살아있지 않을 수도 있습니다. 생명은 창조주의 것이기 때문입니다. 우리는 피조물일 뿐입니다. 그것을 묵상해 보면 바로 오늘 하느님을 만날 준비를 해야 한다는 것을 알 것입니다. 우리에게 내일이 없을지도 모르기 때문이죠. 주님께서는 인간에게 허세가 많아서 감히 내일을 지나치게 걱정한다고 하셨습니다. 그것 또한 우리가 묵상해야 합니다. 오늘을 바르게 살고 주님께서 내일을 허락하신다면 내일 더 나아지는 것뿐입니다. 주님은 우리가 영원 안에서 현재를 살길 원하십니다. 적은 우리로 하여금 미래나 과거에 머물게 하지요. 왜냐고요? 주님의 은총을 받을 수 있는 건 바로 지금 이 순간뿐이기 때문입니다. 과거는 말할 것도 없고 내일 우리가 살아서 은총을 받을 수 있을지 알 수 없습니다. 은총을 받을 수 있는 때는 이 순간뿐입니다. 예수님께서 매일 서둘러라. 너희는 바로 이 순간에 있어야 한다고 하십니다. 그리스도 안에서 이 순간에 깨어 있어야 함을 깨닫는 것이 무엇보다 중요합니다. 주님은 늘 그것을 말씀하시고 성서는 우리에게 중요한 이 정보로 채워져 있습니다. 깨어 있어라. 깨어 있어라. 주님께서 제게 만일 이 순간 이 자리에서 너희가 죽는다면 너희의 영혼은 바로 이 자리에 서 있게 될 것이다 라고 하셨습니다. 즉 우리는 지금 영원 안에 서 있습니다. 주님께서 그것을 영역이라고 표현하셨는데
그 영역에는 두 가지가 있습니다. 하느님의 영역과 사탄의 영역입니다. 중간 영역 같은 건 없습니다. 그러기에 주님께서 차지도 덥지도 않은 것을 뵙겠다고 하셨습니다. 미지근한 것은 갈 곳이 없습니다. 미지근한 영혼은 뭔가 잘못됐다 싶으면 빛 쪽으로 다가가죠. 걱정과 두려움으로 부족한 것을 채우려 하다가 어느 정도 채워지면 다시 옛 생활로 돌아갑니다. 그러다 죽음을 맞으면 결국 빛과 어둠을 구분조차 못하고 헤매게 될 것입니다. 그것이 미지근한 영혼의 운명입니다. 예전에 저처럼 엉망이었다면 차라리 쉽습니다. 하주님의 자비에 의해 비단으로 끌어올 수 있습니다. 그러나 미지근한 영혼은 이쪽 저쪽을 왔다 갔다 할 뿐입니다. 마치 결혼한 남자가 아내와 정부를 가지고 있다가 마지막에 누구를 사랑하는지 몰라 왔다 갔다 하다가 둘 다 잃는 것과 같습니다. 주님께서는 자신이 어디에 서 있는지 깨닫는 것이 얼마나 중요한지를 가르쳐 주시며 저를 인도하셨습니다. 자신이 생각만큼 박지 않고 하느님과 가까이 있지 않다는 것을 발견하는 것, 그것은 하느님의 은총입니다. 자신의 비참함을, 아무것도 아님을, 죄인임을 깨달을 때 비로소 진리를 이해하기 시작하기 때문입니다. 주님은 우리가 그것을 깨닫기를 원하십니다. 자신의 비참함을 깨달을 때 우리의 비참함 가운데 주님께서 영광을 받으시기 때문입니다. 이 모든 것은 우리가 어떻게 죽어야 하는지를 배우기 위한 것입니다. 주님과 함께한 이 신비 체험은 우리의 용어로 약 8시간 정도 지속되었습니다. 영적인 것은 공간과 시간에 한정되지 않으므로 정확하게 측정하거나 말로 설명이 불가능합니다. 그것은 무언가가 제 안에 주입된 것과 같아서 제 기억과 지성을 통한 것이 아닙니다. 그렇지 않다면 수없이 증언하면서 벌써 지쳐 있었을 것입니다. 주님께서 원하시는 대로 제 안에서 흘러나온다고 할 수 있습니다. 오늘도 그렇게 여러분께 말씀드리고 있는 것입니다. 영원한 삶 안에서의 현 삶에서 자신이 어디에 서 있는지를 깨닫는 것이 얼마나 중요한지를 주님께서 말씀해 주셨습니다. 우리는 영원한 삶에 초점을 맞추어야 한다고 하셨습니다. 죽어갈 삶에 초점을 맞춘다면 결국 죽고 말 운명이 될 것입니다. 그리고 예수님께서 매우 중요한 것을 가르쳐 주셨는데 나는 너희에게 영원한 삶을 주러 왔다고 하셨습니다. 그리스도인의 삶과 예수님을 이해하게 되면 우리는 주님께서 주신 이 영원한 삶 안에 있게 됩니다. 어둠이 아닌 영원한 빛의 삶입니다. 그러기에 우리는 빛의 도시의 시민이라고 불리웁니다. 얼마나 귀중한 선물인지 모릅니다. 생각만 해도 얼마나 아름다운지요. 이 지상은 우리가 순례하며 지나가는 곳입니다. 또 한 가지 주님께서 저에게 묵상하도록 하신 것은 빌라도가 예수님께 왕국에 대해 물었을 때 당신의 왕국은 이 세상이 아니라고 말씀하신 것입니다. 그럼 예수님께 속해 있는 우리의 왕국은 어디겠습니까? 이곳이 아닙니다. 이곳은 잠시 거쳐가는 곳입니다. 주님께서는 제게 이 세상 삶을 보여주셨는데 이 삶은 영원 안에서 한순간이었습니다. 그런데 이 한순간에 수많은 영혼들을 잃어버립니다. 세상에만 집착하며 이곳을 지나치게 사랑했기 때문입니다. 우리의 영혼의 적은 우리로 하여금 피조물을 숭배하게 하여 창조주를 흠승하지 못하도록 합니다. 우리는 피조물인 자신을 너무 사랑한 나머지 피조물이기를 거부하고 스스로 창조할 수 있다고 생각하기에 이릅니다. 그 결과 전쟁이 일어나고 삶이 비극이 되어가며 스스로 창조주가 되어 모든 것이 엉망이 됩니다. 주님께서는 우리가 피조물임을 깨달아야 한다고 하십니다. 창조주는 주님이십니다. 아침에 눈을 떴을 때 주님께 이렇게 말씀하십시오. 당신이 창조하신 피조물이 여기 있습니다. 저의 창조주가 되시어 저의 하루를 창조하여 주십시오. 그러면 주님은 창조를 멈추지 않으시고 우리 삶의 매 순간을 창조하실 것입니다. 주님께서 우리가 깨달아야 할 중요한 것을 보여주셨는데
육체를 가지고 지은 모든 죄로 인한 결함은 육체 안에서 고쳐져야 한다는 것입니다. 일단 육체를 떠나면 죄로 인한 결함은 고칠 수가 없습니다. 대신 정화되어야 하는데 정화는 몹시 고통스러운 상태입니다. 제가 체험한 연옥을 말씀드리죠. 제 체험을 통해 제가 가진 개념입니다. 인간적인 예를 들어야 하므로 부족하겠지만 그것이 제가 할 수 있는 최선입니다. 사이가 좋지 않던 가족이 화해하지 못한 채 죽었다고 합시다. 관계를 회복할 기회를 영영 잃어서 마음이 허전하고 몹시 무겁습니다. 그는 영원히 떠나갔으므로 그와의 관계에 있어서 큰 공허함과 외로움을 느낍니다. 매우 슬프죠. 자신과 하느님에 대해 화해하지 못한 채 육체를 떠난 영혼이 연옥을 거칠 때 그런 일이 반대쪽에서 일어난다고 보면 됩니다. 자신의 삶은 이미 떠나갔으므로 더 이상 아무것도 할 수 없어 정화를 거쳐야 하는 그 영혼은 엄청난 슬픔과 함께 자신이 내버린 모든 은총을 보게 됩니다. 영혼이 육체의 옷을 벗은 후 가장 고통스러운 것은 자신이 버린 모든 은총을 발견하는 것입니다. 우리는 지금 은총의 삶을 살고 있으므로 은총에 은총이 더해지는 삶 안에 있습니다. 자비로우신 주님은 우리가 매우 어려운 상황에 있다는 것을 아십니다. 영에 있어서 우리는 볼 수도 들을 수도 없다는 것을 알고 계시기에 우리에게 모든 은총을 부어주십니다. 그러나 일단 육체를 떠나면 우리는 모든 진리를 알게 됩니다. 그때는 더 이상 은총이 주어지지 않는 정의의 시간을 살게 됩니다. 그 정의의 시간에 자신과 하느님과의 관계에 평화가 없다는 것은 엄청난 고통입니다. 하느님께서는 우리에 대한 사랑으로 우리를 잡아주시며 당신께 오도록 허락하십니다. 그런데도 자신은 결코 하느님과 떨어지고 싶지 않지만 살면서 사랑하지 못한 행위로 인해 아직 준비되어 있지 않았기에 겪는 고통입니다. 하루에 대한 큰 신비가 있습니다. 성베드로의 서간에서 하느님에게 1000년이 하루 같고 하루가 1000년 같다고 하지요. 우리는 매일 같은 해와 달 아래서 잠을 깨면서 새로운 날이라고 합니다. 재미있죠? 우리는 하느님의 날의 하루, 우리의 삶의 하루를 삽니다. 시간은 환상과 같습니다. 우리는 제한적인 삶 안에서 시간을 정해놓고 살아갑니다. 연옥 영혼은 다른 차원이지만 여전히 우리의 시간에 따라 살아갑니다. 육체를 가졌을 때 일어난 일들을 해결하지 못했기에 육에 따라 살기 때문입니다. 그들은 여전히 물질 세계와 매우 가까이 연결되어 있습니다. 그래서 고통을 겪는 것입니다. 살면서 사랑하지 못한 행위의 결과를 목격하면서 잃어버린 빛을 채워가야 합니다. 우리의 영혼은 빛입니다. 하느님이신 마르지 않는 영원한 빛의 샘으로부터 오는 빛입니다. 빛을 잃어버린 영혼은 다시 빛을 채워야 합니다. 우리 삶의 매일매일은 하느님의 날이고 은총의 날입니다. 그러나 사탄에게 내어주면 사탄의 날이 됩니다. 그러면 마지막 날에 파산할 수도 있습니다. 자신에 대해 수많은 적자가 기록되어 있을지 모릅니다. 하지만 주님의 자비로 인해 자신을 구원하게 된다면 매우 고통스러운 연옥을 살게 됩니다. 주님께서 우리가 매 순간 은총을 받고 있음을 아는 것이 얼마나 중요한지 말씀해 주셨는데 매 순간 적이 그것을 어떻게 훔쳐가는지 알려드리죠. 미사 참례를 하는데 막 복음 말씀이 선포되려 합니다. 미사에 매우 집중하고 있다가도 어느 순간 복음 말씀 선포가 지나고 내용이 기억나질 않습니다. 무슨 복음이었더라? 아무것도 생각나질 않습니다. 왜냐고요? 적이 그 순간을 훔쳐갔기 때문입니다. 집중력을 훔치고 여러분을 다른 곳으로 데려간 겁니다. 우리는 늘 정신을 차리고 있어야 합니다. 성 바오로는 사탄의 불타는 화살이라고 했죠. 사탄이 불타는 화살을 쏘아댈 때는 우리로부터 멀리 있기 때문입니다. 가까이 있다면 칼로 찔렀을 테죠. 화살을 맞는다면 사탄으로부터 멀리 있는 것이니 괜찮습니다만 여전히 화살은 맞습니다. 그러니 늘 깨어 있으십시오. 계속 화살을 맞을지도 모릅니다. 적은 그런 방법으로
복음의 은총을 앗아갑니다. 미사 중에 복음 말씀이 선포되면 그 말씀은 축성된 성체 안에서 살아납니다. 미사가 얼마나 힘이 있는지 아십니까? 우리는 복음 말씀을 잘 들어야 합니다. 그 말씀이 몇 분 후 성체가 봉헌되면서 육화되어 살아납니다. 그 은총을 도둑맞으면 받아야 할 은총이 약하게 되거나 사라집니다. 영성체를 통해 예수님을 얼만큼 모시게 되느냐 하는 것은 자신 안에 얼마나 예수님이 계시는가에 달려 있습니다. 그러므로 자신을 치유시켜줄 예수님의 몸과 피를 모시기 위해 예수님이 우리 안에서 커지도록 준비해 놓아야 하는 것이죠. 주님께서는 저를 가톨릭 교회로 부르셨습니다. 우리는 종교, 교리, 믿음, 철학 등에 대해 심판받는 것이 아닙니다. 사랑에 대해 심판받는다고 주님께서 말씀하셨습니다. 그러나 주님께서 각자에게 주신 달란트에 따라 부르실 것입니다. 또한 가톨릭 교회가 가장 많은 달란트를 받았다고 말씀하셨습니다. 가톨릭 교회 안에 모든 진리가 있기 때문입니다. 주님께서 예를 보여주셨는데 어떤 마을에 100명이 살고 있습니다. 그중 한 사람에게만 부라는 달란트가 주어졌고 나머지 99명에게는 주어지지 않았습니다. 한 사람이 받은 부의 달란트는 나머지 99명을 먹여 살리기 위한 것입니다. 나머지 99명을 부자로 만들라는 것이 아닙니다. 그들에게는 돈을 관리할 달란트가 없어서 보물을 모두 잃어버릴지도 모릅니다. 바로 가톨릭 교회가 그렇다고 주님께서 말씀하셨습니다. 가톨릭 교회는 모든 진리와 보화를 가지고 있습니다. 달란트를 받은 우리는 나머지 사람들과 세상을 먹여 살려야 할 의무를 가지고 있습니다. 전 인류를 가톨릭으로 개종시킬 의무가 있다는 것이 아닙니다. 사람의 마음은 오직 하느님만이 바꾸실 수 있으며 누군가를 이 달란트의 은총으로 데려오는 분은 주님이십니다. 주님의 도구인 우리를 통해 주님께서 그 일을 하십니다. 그렇다면 우리의 소명이 무엇입니까? 우리의 소명은 양손에 모든 보화를 들고 주님께서 주신 무기로 적을 막아내는 지상의 전투를 하는 것입니다. 우리는 그리스도의 군사들이기 때문입니다. 보물이 없는 형제들을 방어해 주는 것이 우리가 맡은 일입니다. 저는 33년 동안 주님께서 주신 달란트를 잃어버렸고 주님이 말씀하신 달란트를 땅에 묻은 자였습니다. 주님께서 그것을 보여주시며 내가 나누어야 했던 얼마나 많은 사람을 잃어버렸는지 아느냐? 너는 그들로부터 내가 나눠야 했던 은총을 빼앗았다고 하셨습니다. 우리는 모두 그러한 상황에 직면하게 될 것입니다. 주어진 달란트에 대한 책임이 있기 때문입니다. 성체를 모실 때 그 안에 계신 예수님의 능력을 안다면 우리는 부를 가진 것입니다. 우리는 그 부유함을 가지고 밖에 나가서 불쌍한 사람들을 먹이도록 되어 있습니다. 성체를 통해 예수님께서 우리 안에 계십니다. 성체를 모시고 길을 가다가 외롭고 슬픈 얼굴을 한 사람을 보게 된다면 그것이 기회입니다. 성체를 통해 여러분 안에 계신 예수님께 말씀하세요. 주님, 당신의 이 자녀를 보십시오. 자비를 베풀어 주십시오. 라고 기도하십시오. 그를 먹이고 그를 위해 일하고 사랑을 나누고 자선을 베푸십시오. 그것이 어디를 가든 우리 안에 있는 보물을 가지고 해야 할 일입니다. 주님께서는 제가 어떻게 그것을 잃었는지를 보여주셨습니다. 14살이 되면서 저는 제 안에 허영과 허세, 자만심의 빌딩을 지어놓고 화해의 성사인 고백 성사를 내던져 버렸습니다. 다른 인간에게 죄를 고백한다는 것이 웃긴다고 생각했습니다. 그것이 가장 큰 손실이었다고 주님이 말씀하셨습니다. 자만심으로 인해 성체 다음으로 가장 큰 은총을 중단한 것입니다. 성체는 절정이지요. 화해 성사인 고백 성사는 아주 큰 은총입니다. 사탄은 자만심의 왕입니다. 사탄을 몰아낼 수 있는 가장 강력한 방법은 겸손입니다. 사탄은 겸손을 감당할 수 없기 때문입니다. 사탄을 쫓아내고 싶다면 겸손해지십시오. 천사들과 성인들에게 둘러싸인 거룩한 사람 주위에 있고 싶다면 겸손한 사람 옆으로 가십시오. 그러면 천국 안에 있게 될 것입니다. 천국,
연옥, 지상이 동시에 존재하기 때문입니다. 겸손한 사람은 이미 천국 안으로 걸어가고 있는 것입니다. 사탄은 겸손함에는 손을 쓸 수가 없습니다. 사탄을 쫓아버리고 싶다면 자신에게 상처 입히고 해를 끼친 사람을 용서하세요. 사탄은 그것을 참을 수 없어 합니다. 주님께서 어떻게 사탄이 제 안에 자만심을 쌓아 놓았는지를 말씀해 주셨는데 고백성사의 은총을 사탄이 앗아갔기 때문이었습니다. 다른 사람 앞에서 무릎을 꿇고 자신의 죄를 고백하는 것을 보면 마귀는 참을 수 없어 완전히 미쳐버립니다. 성요한은 묵시록에서 3분의 1의 천사가 땅으로 떨어졌다고 했지요. 각기 다른 품의 천사들이 떨어지면서 완벽한 위궤의 불순종의 군대를 이루었습니다. 반역과 죄를 수호하는 불순종의 군대이지요. 반면 우리에게는 하느님의 군대, 하느님의 천사가 있습니다. 덕의 수호자들입니다. 우리는 이 두 군대가 맞서는 끊임없는 전투 안에 있습니다. 볼 수는 없지만 그들은 항상 우리 주위에서 우리에게 말하고 가르치죠. 우리에게는 자신을 보호할 무기가 주어졌습니다. 주님께서 우리의 상황을 보여주셨는데 시각장애인이 안내견을 데리고 이곳을 들어온다고 합시다. 모두들 그 사람이 안전하게 지나가도록 길을 내어주며 안내해 주겠지요. 영적인 세상도 똑같습니다. 우리가 하느님에게 향해 갈 때 수호천사라 부르는 천사가 우리를 안내합니다. 영적 세상에서 우리도 시각장애인처럼 걷습니다. 수호천사와 모든 주님의 천사들이 바른 길로 가도록 우리를 안내합니다. 우리가 한 것처럼 모든 주님의 영들이 우리가 길을 잃지 않도록 도와줍니다. 그러나 사탄의 영역 안으로 들어가면 추락한 모든 천사들이 우리가 잘못된 길을 가도록 확실하게 안내합니다. 주님께서는 제가 고백 성사를 보지 않게 된 것은 중재자가 필요 없다고 생각했기 때문이라고 하셨습니다. 개신교회에 가보고 아우 이 사람들은 곧장 예수님께로 가네 하며 좋아했고 이 교회에 대해 알았을 때는 이 사람들은 하느님을 우주의 힘이라고 믿는구나 하며 더 좋아했습니다. 저에게는 그것이 더 편리했거든요. 그러나 주님께서 고백성사에 대해 제가 잊고 있는 것이 있다고 말씀하셨습니다. 만일 주님께서 중재자를 둘 필요가 없었다면 제자들이나 주님을 낳으실 성모님도 선택하지 않았을 것이라고 하셨습니다. 삼위일체이신 하느님의 아들이시며 하느님 자체이신 그분이 나는 예수다. 하늘의 문을 열어 내가 너희 모두를 기양살이에서 구해주겠다. 내가 너희에게 완전한 사람이 되어 스스로 죽는 법을 알려주겠다. 라고 하실 수 있습니다. 주님은 하느님이시니까요. 그러나 그러지 않으셨습니다. 하느님 아버지께서는 당신의 아들이 우리 중 한 사람이 되기를 택하셨다고 하셨습니다. 어떻게 자신이 죽어야 하는지를 직접 보여주고 자신으로부터 구원되도록 하기 위해서였습니다. 우리는 자신의 비참함을 통해 하느님께로 돌아가야 합니다. 이 비참함이 우리를 하느님께로 데려다주기 때문입니다. 그것이 십자가의 의미입니다. 주님께서는 십자가 나무 위에 내려놓아라. 그것이 너희를 십자가에 못 박게 하여라. 너희에게 침뱉고 능욕하고 창으로 찌르게 두어라. 가시관을 씌우게 하여라. 라고 하셨습니다. 상처받고 있는 내가 누구더냐? 너는 먼지로 돌아갈 흙이다. 라고 말씀하시는 겁니다. 사람들은 십자가의 반대로 두 팔로 모든 걸 끌어안고 말합니다. 나는 더 이상 아무도 믿지 않아. 너무 상처받았어. 더 이상 마음을 열지 않겠어. 더 이상 사랑할 수 없어. 모든 사람이 나를 배반했어. 그러나 주님은 팔을 벌려라. 그리고 십자가에 못 박아라. 그들이 하는 대로 두어라. 내가 가르쳐준 것을 보아라. 그것은 십자가의 길이다. 그것이 구원이다. 라고 하십니다. 너희의 고통과 치욕을 내어주고 그리스도 안에서 배워라. 그것이 그리스도의 가르침입니다. 그런데 고통과 고난을 따르려는 사람이 있습니까? 아주 적은 사람만이 그러합니다. 천국으로 가는 길은 십자가의 길이기에 매우 좁기 때문입니다. 십자가의 길은 피가 흐르는 가시관 길이며 매우 힘든 길입니다. 사람들은 그리스도의 승리, 예수님의 부활과 구원만을 말하고 싶어 합니다. 우리 구원받았네, 찬송하여라, 주님을 찬미하여라 하고 말하지만 갈바리산이나 고통을 말하고 싶어 하지 않습니다. 치유와 정화를 위해 고통을 받아들여야 한다는 것을 말하고 싶어 하지 않죠. 저에게 고백성사는 장난 같았습니다. 그러나 주님께서 말씀하셨습니다.
나는 베드로에게 천국의 열쇠를 주겠다고 말하였다. 땅에서 묶으면 하늘에서도 묶일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀 것이다. 주님께서는 성서에 씌어진 그 말씀이 바로 고백성사이며 지어낸 것이 아니라고 하셨습니다. 그러나 저는 중재자가 필요치 않다고 생각하며 고백성사를 거절했습니다. 사제의 상태가 어떠하든 사제와 하느님과의 관계는 둘의 문제이며 고백성사는 사제의 상태와는 상관없다고 주님께서 말씀하셨습니다. 우리가 고백성사를 보기 위해 사제에게 가는 것은 사탄을 그의 군대와 함께 감옥에 가두는 것입니다. 고백소는 사탄의 감옥입니다. 고백성사를 보면 죄 사함의 은총을 받습니다. 그것은 구마와도 같습니다. 그 고백소에서 마귀의 사슬을 끊어버리기 때문입니다. 사제는 신경 쓸 것 없습니다. 사제가 하는 것이 아닙니다. 사제가 하느님으로부터 도유를 받음으로써 성령이 오셔서 그를 통해 사탄의 군대에 명령하는 것입니다. 빛의 왕국에 속하는 이 피조물이 무릎을 꿇고 회개함으로 너는 힘을 잃었으니 물러가라라고요. 그러면 그 다음은 주님께서 우리에게 남겨주신 기적이 일어납니다. 예수님께서 당신을 따르던 사람들에게 내 피를 마시고 내 살을 먹어라라고 말씀하시자 예수님이 미쳤다고 생각하며 일어나 가버렸습니다. 예수님은 제자들에게 너희들도 갈 것이냐? 라고 하자 그들은 남았지요. 우리는 성체의 기적을 이해해야 합니다. 죄는 우리에게 상처를 남깁니다. 우리가 죄의 구속으로부터 벗어난다 해도 영혼에는 상처가 남아있으므로 그 상처는 고쳐져야만 합니다. 보속의 행위가 무엇입니까? 가장 큰 보속의 행위는 성체입니다. 예수님의 피와 살이 우리 안에 들어오는 것이지요. 그것이 죄로 인해 상처 입고 망가진 영혼을 새롭게 합니다. 우리는 계속 영혼에 영향을 주며 살찌워야 합니다. 단지 빵 조각처럼 습관적으로 받아먹는 것이 아니라 우리를 새롭게 만들어줄 예수님의 살과 피를 먹고 마셔야 합니다. 그러면 마귀가 차지하고 있던 자리가 예수님의 살과 피로 채워질 것입니다. 우리 안에 그러한 은총을 갖게 되면 잃어버리지 말고 잘 유지해야 합니다. 오랫동안 잘 유지할수록 더욱 치유가 일어납니다. 그러나 기억하십시오. 마귀는 죄의 상처를 통해 숨을 불어넣습니다. 많은 사람들이 고백성사를 하고도 여전히 죄에 쫓겨 다닙니다. 고백한 죄에 대해 내적 평화를 갖지 못하기 때문입니다. 하느님은 이미 용서하시고 잊으셨는데 자신은 그렇지 못한 것입니다. 왜일까요? 마귀가 아직도 상처를 통해 숨을 불어넣고 있기 때문입니다. 어떻게 그 상처를 치유하냐고요? 바로 성체입니다. 우리는 예수님의 살과 피에 대해 굳은 믿음을 가져야 합니다. 그것이 우리를 붙들어 줄 것이기 때문입니다. 성체를 통해 우리 안에 계신 예수님께서 우리를 사랑으로 이끄십니다. 사랑과 모든 성령의 은사로 이끄셔서 참되게 죄의 상처를 치유할 수 있게 하십니다. 이웃을 자신과 같이 사랑하며 하느님께서 우리를 통해 하시는 모든 일을 할 수 있게 하십니다. 그럴 때 우리는 하느님의 참된 도구가 되는 것이죠. 모든 것이 성체로부터 옵니다. 성체를 통해 치유가 일어나고 곧바로 천국으로 갈 것이며 결국 성인이 될 수 있을 것입니다. 제 체험으로 돌아가서 그때 제가 허리까지 물에 잠기는 호수 안에 서 있다는 것을 알았습니다. 그리고 주님을 뵙게 될 것임을 알았지만 그분을 마주할 수 없다는 것도 알았습니다. 그래서 물 안으로 숨어 버리려고 했습니다. 그 순간 그곳에 제 원수가 있다는 것을 알았습니다. 어떤 방법으로도 제가 본 것을 여러분께 표현할 수가 없습니다. 그러나 이것을 말씀드리죠. 여러분 중 누구도 주님 앞에서 대죄 상태에 있지 않기를 바랍니다. 상상도 해보지 못한 가장 끔찍하고 두려운 상태를 겪게 될 것입니다. 저는 제 죄의 수호자인 사탄의 군대에 묶여 있었습니다. 주님이 주신 고백성사의 은총으로 주어지는 죄 사함을 받지 못했기 때문입니다. 주님께서는 저에게 교회와 교회의 보화를 주셔서 악으로부터 저를 보호할 수 있는 무기를 갖게 하셨지만 저는 그것을 땅에 묻어버렸습니다. 그래서 주님의 현존 앞에서 마귀에게 묶여 있었습니다. 주님께서 베드로 사도에게 주신 땅에서 묶인 것을 풀게 할 열쇠를 가지고 오지 못했기 때문입니다. 고백 성사를 하고 바로 죽으면 저처럼 주님의 현존 앞에서 마귀에게 묶여 있는 일은 없습니다. 그곳엔 마귀가 없습니다. 마귀가 주님에게 무슨 말을 하기 위해 나타난 것이 아니라
제 자신이 마귀의 영역에 있었기에 사탄의 영역에서 주님을 배웠던 겁니다. 제가 본 사탄을 잃었습니다. 주님은 제가 가지고 있는 상징에 대한 개념, 제 언어, 제 인지도에 맞추어 당신을 드러내 보이셨으므로 그곳에서 일어나는 모든 것을 저는 완벽하게 이해할 수 있었습니다. 그때 저는 성령의 크나큰 은총을 깨달았습니다. 세례를 받을 때 우리는 가장 큰 선물인 성령을 받습니다. 그것이 얼마나 힘이 있는지를 안다면 우리는 매일 하느님께 감사드릴 것입니다. 죽으면 누가 말해주지 않아도 우리 안에 있는 성령이 모든 것을 보여줍니다. 우리에겐 삶에서 행했던 모든 일에 대한 책임만 있을 뿐입니다. 이웃, 부모, 대통령, 그 누구에게도 책임을 돌릴 수 없습니다. 자신의 삶에 대한 책임은 스스로 져야 합니다. 저는 그곳에서 간음죄, 음행죄를 사탄의 얼굴로 보았습니다. 사탄은 인간의 얼굴을 하고 있었지만 타락한 천사라는 것을 알았습니다. 그들의 얼굴은 간음죄, 음행죄를 저와 함께 지었던 모든 여성의 얼굴, 저의 폭력, 거짓말, 욕심, 그러한 모든 얼굴들을 하고 있었습니다. 저는 제가 지은 모든 죄에 둘러싸여 저의 죄를 한꺼번에 볼 수 있었습니다. 매우 끔찍하고 두려운 순간이었습니다. 그때 주님께서 저에게 바위를 올려다볼 수 있는 힘을 주셨습니다. 그 바위로부터 매우 아름다운 빛을 볼 수 있었는데 아주 부드럽게 천천히 주님께서 사람의 형상으로 변모하기 시작했습니다. 주님이 저에게 나타나셨을 때를 저는 오직 가장 위대한 현시였다고 표현할 수밖에 없습니다. 저는 하느님이 사람이라고 생각하지 않았었습니다. 우주의 에너지, 우주의 힘, 얼바나 등 사람이 아닌 다른 것으로 생각했었죠. 그러나 저는 사람을 보았습니다. 신성의 사람이지만 여전히 사람인 예수님이 사람이라는 것을 깨닫는 것은 제게 굉장한 일이었습니다. 이제 저는 제자들이 예수님이 부활하신 후 그분을 알아보지 못한 이유를 알게 되었습니다. 믿기가 어려웠을 겁니다. 저에게 있어서 주님이 사람이라는 것은 너무도 놀라운 최고의 현시였습니다. 사람들은 저에게 주님의 모습을 어떻게 표현하겠느냐고 묻습니다. 어떤 꼬마가 여러분에게 달려와서 자기가 그린 그림을 하나 보여줍니다. 도통 알 수 없어 묻습니다. 이게 누구니? 꼬마는 예수님이에요. 라고 말합니다. 그러면 예수님을 그린 거라고 믿죠. 누구라도 사랑으로 예수님을 그린다면 예수님 모습이 맞습니다. 가끔 제가 다른 종파의 크리스천 공동체나 교회에 초대되면 사람들이 항상 가톨릭의 성상이나 성화에 대해 묻습니다. 그러면 저는 말합니다. 여러분이 기도하는 하느님이 이방인의 신처럼 기먹고 말 못하며 아무것도 할 수 없는 분이 아니라 살아계신 하느님이라는 것을 아십시오. 우리는 우상을 숭배하는 것이 아닙니다. 성상이 나타내는 그분, 제가 직접 제 눈으로 본 그분이 바로 그곳에 서 계십니다. 예수님은 사람처럼 바로 이곳에 계십니다. 여러분이 만질 수 있는 사람과 같습니다. 물론 신성의 사람입니다. 그분은 우리가 결코 믿지 못할 만큼 우리와 아주 가까이 계십니다. 그러기에 우리는 살아있는 주님께 말씀드리고 있다는 것을 알고 우리의 기도를 확신해야 합니다. 제 눈으로 뵌 주님이 그곳에 계십니다. 저는 그분 안에서 저의 전 생애를 보았습니다. 그리고 그분 안에서 모든 피조물을 보았고 모든 것이 그분 안에 있는 것을 보았습니다. 그것을 말로 표현하기란 불가능하므로 설명조차 할 수 없습니다. 그분 안에는 매우 아름다운 빛이 있고 나이가 없는 아름다운 얼굴이 있었습니다. 아기 예수님과 좀 더 큰, 좀 더 나이 든 모든 얼굴이 동시에 있는 것을 보았습니다. 그리고 주님께서 점점 열린다고 표현해야 할까요? 주님께서 열리면서 끝이 없는 순결의 바다를 보았습니다. 여러분이 잔디밭에 누웠을 때 잔디가 잘 다듬어져 있으면 잔디가 녹색 바다처럼 보이지요. 그러나 초점을 맞추면 각각의 포기를 볼 수 있습니다. 그 순결의 바다도 그와 같았습니다. 저는 그곳에서 수백만, 수천만의 각각의 영을 보았습니다. 얼마인지 상상할 수조차 없습니다. 동시에 성령을 통해 깨달았습니다. 순수한 영으로 창조된 피조물, 즉 우리에게 왔을 때 천사라고 불리는 피조물과 성인이라 불리는 육체를 통해 정화된 모든 영혼이 주님의 현존 앞에 그리스도 안에 있는 것을 보았습니다. 그러고는 그 가운데 성모님이 제게 오셨습니다.
여러분이 보기를 꿈꾸는 가장 아름다운 피조물, 여러분 중에 그분의 현존을 체험하신 분도 있을 줄 압니다만 그 현존은 죽은 것이 아닌 실제이기 때문이죠. 저는 제게 천상의 어머니가 있다는 것을 몰랐으므로 그것은 정말 큰 은총이었습니다. 14살에 고향을 떠난 후 저는 묵주기도를 하지 않았고 성모님에 대해 듣지도 않았으며 성모님에 대한 것을 이해하지 못했습니다. 제게 천상의 어머니가 있다는 걸 몰랐습니다. 가장 큰 은총인데 말이죠. 그리고 그분이 제 어머니라는 것뿐 아니라 제가 아기로서 그분의 모태 안에 있다는 것도 알았습니다. 그때 저는 사탄의 영역에 있었으므로 그분이 떠날까 봐 두려웠습니다. 성모님께서는 저를 잡고 계셨습니다. 그리고 항상 저와 함께 계셨으며 제 곁을 떠난 적이 없다는 것을 알려주셨습니다. 제가 오랫동안 어둠 속에 있을 때조차 저를 버리지 않으셨습니다. 그래도 저는 그분이 떠날까 봐 두려웠습니다. 그리고 제가 영적인 탯줄로 그분과 연결되어 있는 것을 느꼈습니다. 저에게로부터 나오는 모든 것이 성모님을 통해 주님께 도달했습니다. 또한 주님으로부터 오는 모든 것은 성모님을 통해 저에게로 왔습니다. 마치 완전한 문 혹은 대문 같았습니다. 성모님은 제게 아름다운 많은 것들과 우리가 원죄로 인해 지상의 어머니로부터 태어나서 죽어야 하는 것 등 우리가 혼란스러워하는 것들에 대해 설명해 주셨습니다. 우리는 생각하지 않으려 하며 잊고 살지만 우리 모두는 왜 태어나서 죽어야 하는지에 대해 혼란스러워하지요. 저는 또한 성모님이 그리스도 안에서 새 창조의 새로운 이브인 것을 알았습니다. 여러분은 아시겠지만 저는 몰랐습니다. 저는 기본 교리조차 모르고 있었으니까요. 그리고 예수님은 새 창조의 새로운 아담임을 알았습니다. 이제 우리는 태어나서 살다가 죽는 것이 아니라 예수님 안에서 새로운 이브를 통해 태어나 영원히 살 것임을 알았습니다. 그것은 엄청난 깨달음이었습니다. 예수님께서 우리의 모든 것을 제자리로 되돌려 놓으시고 우리가 속한 본향으로 데려다 주시는 것입니다. 성모님과의 체험은 매우 긴 것이어서 할 이야기가 많지만 제가 겪은 심판으로 돌아가 말씀드리겠습니다. 주님께서 저에게 심판을 거치도록 하셨는데 주님의 현존 앞에 나타난 저의 모든 죄는 주님께서 모두 용서해 주셨습니다. 만일 제가 일생 동안 지은 죄의 심판을 모두 거쳤다면 결국 지옥으로 가야 했을 겁니다. 제 영혼이 그렇게 선고를 받았다는 것은 의심의 여지가 없었습니다. 저를 누르고 있는 어둠의 세력으로 인해 서 있을 수조차 없었습니다. 제 자신이 어둠이었기 때문에 그 무게를 버틸 수 없었던 겁니다. 제 자신이 삶을 어둠으로 바꾸었기 때문이죠. 그중 제 2가지 죄를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 간음죄입니다. 주님께서는 21살의 저를 보여주셨습니다. 저는 독일 여배우와 함께 함부르크 대학 카페테리아에 있었습니다. 저희는 독일 클래식 연극의 주연 배우였습니다. 그 연극에는 많은 성적 묘사가 있었습니다. 저희는 무대에서 성적인 장면을 실제로 해보이는 것이 좋겠다고 결정했습니다. 주님께서 그것을 어떻게 보여주셨는지 아십니까? 그것을 아무리 포장해도 불순결은 불순결이었습니다. 예술이라는 옷을 입혔지만 주님의 눈에 불순결일 뿐이었습니다. 저는 그것을 지성적으로 합리화시키려 했지만 이미 결혼한 사람이었던 저는 그 여자와 간음을 한 것입니다. 그것뿐 아니었습니다. 무대 위에서 모든 관객들을 잘못된 곳으로 인도하여 그들 모두를 죄짓게 했으므로 그들에 대한 책임도 있었습니다. 정말 끔찍했습니다. 우리의 행위는 자신의 영혼뿐만 아니라 다른 사람에게 영향을 미칩니다. 그러므로 책임져야 할 빨간 숫자가 아주 많습니다. 우리는 그것을 계산을 해야 합니다. 더 늦기 전에 빛으로 방향을 바꾸어 그것을 정산해야 합니다. 그리고 주님께서는 혼배성사를 하게 되면 2사람이 하나가 된다고 말씀하셨습니다. 그런데 그것이 반대 방향으로도 일어납니다. 우리가 간음을 하게 되면 그쪽으로 하나가 됩니다. 저주의 몸이 되는 것이죠. 저는 그 여배우와 한 몸이 되어 2개의 머리, 4개의 팔, 4개의 다리를 가진 괴물이 되어 있었습니다. 그것은 제가 예전에 숭배했던 여신의 형상이었죠. 제 집에도 그 여신의 조각상이 있었습니다. 제가 그 괴물을 보았을 때 사탄은 제가 그 여자와 분리되지 못한 채 영원히 살 것이라는 느낌을 갖게 했습니다. 그것은 여러분이 상상할 수도 없는 가장 고통스러운 일이었습니다. 저는 더 이상 그것을 볼 수 없어 몸을 구부렸습니다.
그 순간 경이로운 중재가 천국으로부터 와서 제 자신으로부터 저를 구하려 하는 것을 느꼈습니다. 그것은 성모님으로부터 오는 것이었습니다. 성령을 통해 알 수 있었습니다. 그리고 누가 저를 위해 기도한 줄 아십니까? 저의 수호천사입니다. 우리가 대죄에 빠지려 할 때 두 군대 사이에 큰 전쟁이 일어납니다. 하느님의 군대는 대죄에 빠지는 것을 막기 위해 우리를 구해주려고 합니다. 그런데 우리 자신이 타락한 군대 편이 되어 자신의 편인 하느님의 군대에 맞서며 자신을 파괴합니다. 주님의 현존 앞에 서면 바로 그 하느님의 군대가 하느님으로부터 용서의 은총을 받도록 우리를 위해 중재합니다. 저는 그 중재를 받고서 바위를 보기 위해 몸을 조금 일으켰습니다. 그러자 제가 바위에 빨려들면서 주님께서 저를 용서해 주시고 사탄의 영역에서 저를 떼어 놓으셨습니다. 저는 큰 기쁨에 넘쳤습니다. 그러나 또 다른 죄가 나타나면서 다시 물 안에 빠지고 말았습니다. 그리고 계속 더욱 큰 죄가 나타나면서 그것이 반복되었습니다. 다음은 혀의 죄에 대해 말씀드리고 싶습니다. 여러분이 대죄 상태에 있을 때 영적인 상태가 매우 약하게 되어 사탄이 혀를 이용해 주위 사람들을 휘젓게 합니다. 눈만 뜨면 입을 열고 주위 사람들에게 상처를 주는 등 끔찍한 일을 혀로 합니다. 우리는 입에서 나오는 모든 말들을 책임져야 합니다. 그 말이 실제가 되기 때문입니다. 그 말이 살아서 활동합니다. 좋은 말이든 나쁜 말이든 살아서 사람들에게 영향을 미칩니다. 이 혀가 얼마나 힘이 있는 줄 알았다면 성 야고보가 혀에 대해 말한 아름다운 말씀을 묵상할 수 있겠죠. 이 혀는 소중한 보물 같은 것입니다. 이 혀를 이용해 아름다운 치유와 동정심과 사랑과 희망을 사람들에게 전할 수 있습니다. 또한 같은 혀로 욕하고 저주하며 주의를 파괴할 수도 있습니다. 좋은 것이든 나쁜 것이든 우리는 모든 말에 책임을 져야 합니다. 그 모든 일이 있고 나서 주님께서 저를 육체로 돌아오게 하셨습니다. 제가 죽었었는지, 기절했었는지, 잠을 잔 건지 전혀 알 수 없습니다. 결국 저는 제 몸으로 돌아왔고 감옥에 돌아온 것처럼 치가 떨렸습니다. 여전히 동물들이 주위에서 날고 있는 끔찍한 악몽으로 되돌아온 것입니다. 다음날 게릴라들은 저를 동굴에서 나오게 했습니다. 그리고 총 5개월 반 동안 그들과 함께 정글에 있었습니다. 그런데 저는 완전히 다른 사람이 되어 있었습니다. 고통을 당하지 않았다는 것이 아닙니다. 끔찍한 고문을 당하면서도 필사적으로 견뎌냈지만 살아남을 수 있을 것 같지는 않았습니다. 상황은 변하지 않았지만 저는 변해 있었습니다. 그들이 사탄의 포로가 되었다는 걸 알게 된 것이죠. 그것을 알 리 없는 그들은 계속 저를 공격했습니다. 그들에 대해 몹시 안타까웠지만 제 자신이 더 걱정이었습니다. 그래서 주님께 제발 고백 성사를 보고 죽을 수 있게 해달라고 기도했습니다. 저에게 방어할 수 있는 무기가 있다는 걸 알면서 죽어서 다시 모든 죄를 가지고 주님께 돌아갈 수는 없는 일이었습니다. 넉 달 반 동안 그들은 제가 쌓아놓은 모든 것을 가져갔습니다. 그리고 나머지 45일 동안 죽음을 기다렸습니다. 그들이 로프를 가져오면 목매달아 죽일 것이라고 생각했고 밤에 칼을 갈면 찔러 죽이려나 보다 하고 생각했고 또 총을 닫고 있으면 나를 쏠 것이라고 생각했습니다. 45일을 그렇게 지냈습니다. 그러던 어느 날 게릴라 중 한 명이 와서 가족에게 발견되도록 길가에서 죽여달라고 부탁해보라는 말을 하기에 대장에게 가서 조용히 부탁해보았습니다. 그러나 시간이 없으니 정글 안에서 죽일 것이라는 대답만 들었습니다. 그래서 결국 정글 안에서 죽게 될 것이라고 생각하고 있었습니다. 주님께서 무엇을 원하시는지 어떻게 되는 건지 전혀 알 수 없었지만 매일 겪는 고통을 죄의 보속으로 봉헌했습니다. 그러나 주님의 자비를 믿으면서도 제 자신이 걱정스러웠습니다. 다시 주님의 현존 앞에서 제가 어찌 될지가 걱정이 되었던 겁니다. 그런데 주님께서 큰 기적을 일으키셨습니다. 어느 날 저는 그 범죄자들에 의해 정글 밖 길로 나갔습니다. 수염은 길었고 6개월 동안 갈아입지 못한 옷은 누더기가 되어 있었습니다. 침대에서 자본 적도 없고 샤워를 한 적도 없이 삐쩍 말라있는 제 모습은 말이 아니었습니다.
길로 나가자 그들은 뒤돌아보지 말고 똑바로 길을 따라 걸어가라고 명령했습니다. 결국 총살을 당하는 거라고 생각했습니다. 제 생애의 가장 긴 걸음을 걸으며 주님께 기도했습니다. 주님, 제가 이 길에서 죽어야 한다면 머리에 총을 맞아 즉사하게 해주십시오. 인적 없는 길에 피를 흘린 채 산채로 버려지고 싶지 않았습니다. 그런데 길의 코너를 돌 때까지 총알이 날라오지 않았습니다. 그리고 곁눈으로 그들이 숲속으로 돌아가고 있는 것이 보였습니다. 그런데 어찌된 일인지 인질로 오래 잡혀 있으면서 의지를 잃어버린 것 같았습니다. 혼자서는 아무것도 할 수 없을 것 같았고 차라리 그들이 와서 명령해주는 게 좋을 것 같았습니다. 길이 두려웠지만 저는 걷고 또 걷고 한참을 걸어갔습니다. 그렇게 한참을 걷고 있는데 멀리서 엔진 소리가 들리고 잠시 후에 오래된 버스 한 대가 나타났습니다. 버스가 몇 미터 앞에 섰을 때 한 여성이 버스에서 내려 숲속으로 가는 것을 보았습니다. 그녀는 게릴라 일원이었습니다. 저는 재빠르게 버스를 향해 달렸습니다. 그런데 버스 문이 면전에서 닫혔습니다. 방금 숲속 동굴에서 나온 이상한 사람으로 보인 것이죠. 저는 팔꿈치, 다리, 무릎으로 온 힘을 다해 버스 문을 열고 올라탔습니다. 깨진 창문으로 먼지가 들어오는 뒷좌석이 다 비어있기에 뒷좌석 중앙에 가서 앉았습니다. 운전수는 운전을 하면서 백미러를 통해 제가 이상한 행동이라도 하지 않는지 살폈고 모든 사람이 뒤돌아 저를 쳐다보았습니다. 저는 마치 겁먹은 고양이처럼 앉아서 그들의 시선을 받았습니다. 그곳이 어디인지 몰랐지만 아무에게도 물어보지 못했습니다. 그 다음은 상상할 수 있으시겠지요. 마을에 이르고 경찰이 오고 결국 가족에게 돌아갔습니다. 그리고 몸이 회복되기까지 오랜 시간이 걸렸습니다. 몸이 회복되자 처음 한 일은 프란치스칸 수도원으로 고백 성사를 보러 간 것이었습니다. 긴 줄에 서서 기다리다 차례가 되었을 때 고백소 안에는 긴 수염을 가진 거룩한 신부님이 계셨습니다. 저는 오랫동안 고백 성사를 보았습니다. 밖에서 기다리다 지친 사람들이 흘끔 들여다보고 아마 방이 울려서 제 말을 다 들었을지도 모릅니다. 와, 난 이 정도 죄니 괜찮아. 했을지도 모르죠. 계속 할 필요는 없어요. 하고 신부님이 만류해도 아직 멀었어요. 하니 신부님은 사제경을 지금 해준다니까 하셨죠. 고백 성사가 끝나고 저는 사람들에게 계면쩍게 손을 흔들며 나왔습니다. 저는 수만 명이 있는 곳에서라도 공개적으로 죄를 고백할 수 있었을 겁니다. 주님께서 죄는 사탄이며 우리는 죄인이라는 것을 가르쳐 주셨기 때문입니다. 저는 사탄을 가둔 것이 몹시 기뻤습니다. 그들이 불에 타는 것을 거에 들었어요. 하나, 또 하나, 또 하나. 거의 군대를 끊어버렸죠. 기쁘게 고백소를 나올 때는 매우 홀가분한 느낌이었습니다. 그 후에 받은 첫 성체는 표현조차 할 수 없습니다. 꿈도 꿔보지 못한 큰 경험이었어요. 주님께서 꿈같은 성체를 모시게 하셨습니다. 제 안에 예수님이 계신 그 느낌은 말로 표현할 수 없습니다. 저는 성당에 나가기 시작했고 모든 것을 배워야 했습니다. 그러나 누구와도 대화는 거의 하지 않았습니다. 가톨릭 신자라는 사람이 주의 기도조차 몰랐으니 부끄러웠죠. 미사 중에는 옆 사람 소리를 몸을 기울여 듣고 따라하곤 했습니다. 어떤 사람은 그것을 알아채고 말하는 것을 멈추기도 했습니다. 저는 교리서도 찾아 읽고 기도 모임에도 나가기 시작했지만 거의 말은 하지 않았고 저의 체험도 이야기하지 않았어요. 주님과 저 사이의 큰 비밀이어서 말하면 안 된다고 생각했습니다. 누구도 믿을 것 같지 않았고요. 고백 신부에게조차 말하지 않았어요. 2년 후 저는 콜롬비아로 돌아가서 성지주일 정오 미사에 참석했습니다. 사람이 많아 성당 안으로 들어가지 못하고 바깥에서 입구 쪽을 향해 서 있었습니다. 성당 안 제대 위로 커다란 십자가가 보였습니다. 그런데 갑자기 현기증이 느껴졌습니다. 제가 기절하려는 줄 알았어요. 그 순간 바위 위에서 보았던 주님을 보기 시작했습니다. 그리고 제게 주입된 것들은 사람들에게 전하기 위한 것이라고 제 안의 모든 것들이 말하는 느낌을 받았습니다. 저는 말도 안 돼. 절대로 안 할 거야. 라고 말하고 있었죠. 그런데 주님은 다른 계획이 있으셨습니다. 저는 속으로 대죄 중에서 방탕한 삶을 살며 교회, 신부, 그리스도교의 모든 것을 비웃으며 박해했던 제가
사람들 앞에서 주님이 저에게 말씀하셨습니다. 라고 하면 사람들이 저에게 토마토, 돌멩이 뭐 이런 것들을 막 던지는 상상을 했습니다. 저는 절대로 할 수 없다고 생각했죠. 그러나 주님은 계획이 있으셨습니다. 저는 조금씩 체험을 나누기 시작했습니다. 작은 기도 모임들을 통해 체험을 나누면서 교회에서 체험담을 나누는 것이 일반적이라는 사실을 알았습니다. 그리고 사람들이 제 말을 녹음할 때는 덜컥 겁이 났습니다. 이해되지 않았고 제가 모르는 무엇인가를 염탐당하는 느낌이었습니다. 저는 제가 무엇을 가지고 있는지 알지 못했습니다. 그리고 주님께서는 조금씩 저의 시간을 가져가셨습니다. 두 아들은 성인으로 성장하여 독립했고 제 아내는 92년도에 세상을 떠났으므로 주님의 부르심에 응답하지 않을 이유가 없었습니다. 주님은 제가 잃어버린 돈을 찾도록 헐리우드로 돌아가게 하지 않으셨고 가진 것도 없이 이 생활로 오게 하셨습니다. 그리고는 저를 데리고 많은 곳을 다니셨습니다. 이 사명을 홍보해 본 적이 전혀 없는데도 점점 더 초청이 많아졌습니다. 4년 동안 저는 21개국을 다녔습니다. 설명하기 어렵지만 그게 가능했습니다. 처음에는 어떻게 감당해야 할지, 제 자신은 어떻게 먹고 살아가야 할지 의심스러웠습니다. 첫 1년 동안은 제가 가진 전부인 달랑 여행 가방 하나만 가지고 이곳 저곳을 다녔습니다. 그러나 그렇게 해야 한다는 것을 알았습니다. 그 후 저는 많은 학교, 세미나, 종교단체, 평신도 단체 등 세계 모든 종류의 카톨릭 단체를 다녔습니다. 주님이 저를 어떻게 돌보셨는지 말씀드리죠. 두 분의 프란치스코의 신부님과 함께 멕시코 선교 여행을 간 적이 있습니다. 승천하신 성모님께 봉헌된 히달리고라는 아주 가난한 지역이었어요. 그때 저는 심한 치통을 앓고 있었죠. 밤에 낡은 차로 비포장길을 달려가는데 이가 몹시 아팠습니다. 저는 다음날 강연을 해야 했고 두 신부님들은 고백성사와 미사를 집전하기로 되어 있었죠. 볼과 얼굴이 퉁퉁 부은 채 주님께 주님 이번에는 못할 것 같습니다. 라고 말씀드렸습니다. 물론 보험도 없는 데다가 주머니에는 달랑 1달러밖에 없었고 가난을 천명한 두 프란치스칸 신부님과 함께였습니다. 그분들은 돈이 없지요. 게다가 멕시코에서 가장 가난한 지역으로 가고 있는 중이었어요. 한밤중에 수도원에 도착하자 원장 신부님이 문을 열어주시며 저를 보더니 평신도는 이곳에서 묵을 수 없어요 하시는 겁니다. 당황한 두 신부님은 서로 얼굴을 쳐다보더니 마을에 당신을 재워줄 수 있는 한 여자분의 집을 알고 있어요. 그곳으로 갑시다 하셨어요. 그 집에 가자 한 여성이 나왔고 저를 2층으로 안내했습니다. 일찍 잠자리에 들었지만 치통으로 거의 잠을 못 자고 다음날 일찍 일어났습니다. 저는 옷을 입은 채 침대 옆에 앉아 누군가 와주길 기다렸어요. 한참 후 그 여성이 와서 욕실 위치를 알려주며 자기는 식사를 준비하겠다고 했습니다. 그리고 제가 욕실에서 부엌으로 가는 길에 왼쪽에 치과 사무실이 있는 것을 발견했습니다. 부엌에서는 그 여성과 대화를 나누며 그 여성이 치과 의사인 걸 알았죠. 그녀는 저의 입안을 모두 고쳐주었습니다. 이것이 주님의 유머입니다. 이틀 후 제가 다시 수도원을 찾았을 때 원장 신부님은 저를 거절한 것을 기억하지 못했습니다. 그리고 몹시 걱정하며 사과를 하셨습니다. 저는 그것이 주님께서 하신 일이라는 것을 알고 있습니다. 그것이 주님께서 저를 보살피시는 방법이었습니다.